पिला माने समस्त को स्वागत आज ओडिया क्लास को देख आज आम पढ़ा ओडिया साहित्य कथा। ओडिया साहित्य कथार उपस्थापक हेले ओडिया सिलेबस कमिटी। ताहले आमर जो पाठ्य पुस्तक संस्था जी आमर सिलेबस प्रस्तुत करिछि सेही सिलेबस कमिटी द्वारा ओडिया साहित्य कथा आमर पाठ्य अंतर्भुक्त करा जाइछि। आमे पढ़ुतले आ पूर्व क्लास रे जे ओडिया भाषा साहित्य किपरि भाबरे तार मृत्यु सज्जारे पहुंचीथिला एवं नौक दुर्भिक्ष कथा पढ़िले नौक दुर्भिक्षर महाश्मशानरू केमिति ओडिया भाषा साहित्यर ओडिया जातीयतार आत्मा केमिति जागी उठिथिला एवं तापरे ओडिया भाषा माने जतले लोप पाइबे को बसतिला सेही समय तार पुनरुद्धार होइथिला। तेबे से जहा हेउ 11/3/1914 मसिया रे जो आमर कोन तमिल संस्कृत कन्नड़ आउ तेलुगु मलयालम ई चारिटा भाषा परे षष्ठ सर्वभारतीय स्तर रे भाषा भाबे ओडिया साहित्य शास्त्रीय मान्यता लाभ करिबा आम पाई आउ गोटे आश्वासनर कथा गर्व गौरवर कथा जे ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइबारु ओडिया भाषार ऐतिह्य ओडिया भाषार परंपरा पुनरुद्धार हो पारथिला बा सर्वभारतीय स्तर रे केंद्र सरकार को पाखरे ओडिया भाषा तार शास्त्रीय मान्यता पाइबा पई जो चारिटी थिला कौन आवश्यकता से चारिटी आवश्यकतार गोटे थिला जो भाषा 2000 वर्ष ठारू अधिक पुरातन होइथिबो अन्य कोनोसी भाषारू तार सृष्टि है नथिबो तार निजस्व मौलिक लिपि थिबो एवं तार साहित्य रूप साहित्य जो शास्त्रीय एवं साहित्य पाठ ताहा अन्य भाषा ठारू मध्य अलगा होइथिबो। तेबे ई चारिटी जांक चारिटी जांक जो कोन सत्त को ओडिया भाषा पूरण करथिबारु 11/3/1914 मसिया रे 11/3/2014 मसिया रे ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइथिला। तबे एई ओडिया भाषा को बंचाई रखी पुणी ओडिया भाषार जो तार अतीत ऐतिह्य संस्कृति को पुनरुद्धार करिवारे जो माने मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले सेमानंकु नेई आमर जो आमे पढुथिले आ पूर्व पीरियड रे जे हमर ओडिया भाषा को नेई 1970 मसिया ठारू वर्तमान पर्यंत 6 गोटी भागरे विभक्त करा जाइथिला। ता मध्यरु गोटी प्रथम थिला कोन ना राधानाथ युग बा आधुनिक ओडिया साहित्य युग तापरे आसिला कोन ना हमर सत्यवादी युग परे आसिला सबुज युग परे प्रगति युग परे अत्याधुनिक पर्व परे उत्तर अत्याधुनिक पर्व। ताले आमे गोटे बर्तन आलोचना करिबा। देख जे राधानाथ युग आमे वर्तमान पढ़िबा तबे गोटे आम पई गोटे माने भल कथा जे आमे एही विषय पढ़िबा को जाउथिला बेले राधानाथ युग विषय आलोचना करिया को जाउथिला बेले आमे आ पूर्वरु चिलिका काव्यर चिलिकार सायंतन आमे पढ़िचंती। चिलिकार सायंतन पढ़िला बेले आमे राधानाथंक विषय पढ़िचंती एवं गला काली राधानाथंकर जयंती थिला तांकर जयंती पालन उपलक्षे आमे राधानाथंक विषय आहुरी आमर स्मृति को आमे उज्जीवित करि पारिचंती आमे तांको विषय अधिका जानिचंती। तबे एबे आमे अध्ययन तांको विषय आउरी अधिक करिबा जानिबा पई जे देख 1870 रु 1920 पर्यंत समय को 1801 रहला कोन देख आमे वर्तमान पढ़िबा राधानाथ युग बा आधुनिक युग बा आधुनिक साहित्य युग बा आधुनिक युग एटा हछि केते 1870 रु 1920 बुझल कि 1870 रु 1920 हला राधानाथ युग बा आधुनिक युग आमे आ पूर्व पढ़िथिले जे आमर जो कोन पाश्चात्य साहित्य को अध्ययन कला परे आमर उच्च शिक्षित माने अनुभव करथिले जे जो
प्राचीन साहित्य आमर पुराण जो राजा राजोडा मानक नहीं रचना करा जाउथला ताहा साहित्य क्षेत्र रे साहित्य होची सह हित साधन जे करे से साहित्य समाजर जे हित साधन करे से साहित्य तेणु समाज रे सबु श्रेणीर लोक बास करती सेही प्राचीन साहित्य सबु श्रेणीर लोक छुई पारि नथिबारु एहा मृत प्राय हेइथिला तेणु सबु श्रेणीर को स्पर्श करिया पई सबु श्रेणीर कथा को प्रतिफलित करिया पई आधुनिक ओडिया साहित्य युग राधानाथक नेतृत्व रे आरंभ होइतिला। राधानाथ होचंती युग स्रष्टा आधुनिक युगर। तेबे देख जे एई जेतेले राधानाथ आमे कोन कहि परिबा जे एमती ठीक 1920 मसिया रे हमर राधानाथ युग शेष हो गला 1921 दिन आरंभ होला सत्यवादी युग ना सेमिति नुह एमती किंतु गोटे माने गार पड़िनी ठीक एपट सेपट होला भलिया सेमती नै जेतेबे राधानाथ युग 1920 बेलकु शेष हो आसिला बेलकु तार गोधुली लग्न माने कोन गोधुली हमर कुआजे काहाको अपराह्न को संध्या राति पूर्वरु संध्या पूर्वरु गोधुली अर्थ जेतले गोरु माने दिन रे चरिबा को जांती दिनर शेष समय रे दिन सरी गला बेलकु संध्या पूर्वरु गोरु माने घर को फेरी आसंती से माने आइला बेले ताको गोडु से माने आसिला बेले ताको खुरा रे जो धूली उडे सेटा को कुआ जाय गोधुली लग्न सूर्य अस्त हे जाउथिबे दिन चारियाडे सूर्यंकर लालिमा किरण चारियाडे विच्छुरित हेकी पड़िथिबो आ गोरु माने फेरी आसुथिबे सेटा होची गोधुली लग्न ताले ता माने रातिर पूर्व समय ता माने गोटिए दिन शेष हबार किछि समय पूर्व होची गोधुली लग्न ताले सेमती राधानाथ युग शेष हबार किछि समय पूर्वरु आमर होची सत्यवादी युग आरंभ होइतिला तेनु राधानाथ युगर गोधुली लग्न अर्थ राधानाथ युग जदि 1920 रे शेष हैला 1920 हबार किछि वर्ष पूर्वरु सत्यवादी युग आरंभ होइतला जहाको आमे कहबा गोधुली लग्न। ताले देख राधानाथ युगर कवि लेखक माने एमाने सत्यवादी पर्व देकी सबुज युगरे मध्य पहुंचीथिले। आमे कहिले जे राधानाथ युग पर सत्यवादी युग पर सबुज युग ताले राधानाथ युगर किछि लेखक किछि कवि कोन जेते लोक जेते काव्य कविता रचना करथिले लेखक कवि प्राबंधिक राधानाथ युग कोन सब 1920 रे चली गले ना से माने भी बंची रहिले किछि दिन तेणु से माने भी मध्य सत्यवादी युग को अतिक्रांत करिकि सबुज युग रे भी मध्य पहुंची चंती जो तरुण कवि माने राधानाथ युग रे थिले प्राबंधिक साहित्यिक माने थिले से माने सत्य सबुज युग पर्यंत मध्य जाइचंती। ताहाले देख राधानाथ राय 1848 मसिया 1908 रा से जने उच्च शिक्षित 1848 मसिया अक्टोबर 28 तारिख सेप्टेम्बर 28 तारिख दिन राधानाथ जन्म ग्रहण करिथिले। ताहले से जने थिले उच्च शिक्षित जने शिक्षित भाबे तांकर कार्य से आरंभ करथिले स्कूल समूहर परिदर्शक भाबे विद्यालयर परिदर्शक भाबे से तांकर सरकारी चाकरी आरंभ करथिले। आमे पढ़िचंती आगु से जने थिले बहुभाषी बहुपाठी से बंगला साहित्य जानिथिले ओडिया साहित्य जानिथिले इंग्राजी साहित्य जानिथिले आ ता सहित मध्य संस्कृत जानिथिले। आमे आगु आलोचना करचंती चिलिका काव्य चिलिकार सायंतन आलोचना कला बेले तेणु से देख बंगला भाषा रे से प्रथमे लेखुथिले किंतु परवर्ती समय रे से ओडिया साहित्य रे लेखा आरंभ कले आ तांकर प्रथम प्रबंध होची विवेकी लिखिले केते 1873 मसिया रे विवेकी प्रबंध लेखा हैला। ताले विवेकी होची कोन ना ओडिया भाषार प्रथम प्रबंध विवेकी होची मने रख पिला माने विवेकी होची ओडिया भाषार प्रथम प्रबंध केबे रचना हैतिला ना 1873 रे राधानाथ युग आरंभ होला केते 1870 रे 3 वर्ष परे एई प्रबंध को राधानाथ आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिले। ताले विवेकी प्रबंध रु आमे जानि पारंती जे राधानाथ जने थिले आदर्श व्यक्तित्व बन मनीष ता छडा से इटालिय जुबा परी गल्प केतोडी मध्ये आ केते कविता से सब रचना करते 1874 रे से रचना करथिले इटालिय जुबा तापर देख 1885 मसिया रे ग्रीक
आउ इंग्राजी साहित्यर कथावस्तु को नेकी से रचना करथिले निजर जन्मभूमि पट्टभूमि को नेकी विभिन्न काव्य आमे छड़ सब आलोचना करचंती आगरु केदार गौरी उषा चंद्रभागा नंदिकेश्वरी पार्वती ए सब कौन गाथा काव्य माने कविता आकार लेखा है तेणु से काव्य आ गाथा माने ताधर कौन माने कौन गल्प को कविता माध्यम से रचना करचंती गाथा काव्य ये सब काव्य स्थान रे से कौन वर्णना करचंती आमे चिलिका पढ़िचंती ताले ए सब स्थान से कौन वर्णना करचंती प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णना करचंती ऐतिहासिक किंवदंती आमे जो कले केदार गौरी आ जो उषा चंद्रभागा नंदिकेश्वरी पार्वती ए सब जगह कौन ऐतिहासिक पौराणिक किंवदंती मूलक जो केदार गौरी हूँ किंवदंती मूलक तेणु किंवदंती मूलक सब विभिन्न कथा को से सब गाथा काव्य रे वर्णना करछंती आपर से रचना करछंती चिलिका आमे चिलिका विषय आलोचना करछंती आमे पढ़ी अध्याय आमे पढ़ी ताले देख ये जो चिलिका परे देख आमे छंद आलोचना कला बेले आमे आलोचना करछंती मित्राक्षर अमित्राक्षर छंद व्याकरण पढ़ला बेले ताले ताकर जो महाजात्रा काव्यटी से रचना करछंती अमित्राक्षर छंद रे कही तुमको करी आशा करी जपन ता पश्चिम तीरे पश्चिम जीवन अमित्राक्षर छंद आमे आलोचना करी देख तांकर दरबार होची तांकर गोटे व्यंग काव्य काहाको कुआ जाय ना जहाकू माने थट्टा परिहास मध्य रे समालोचना करा जाय जेमति धर मु तुमको कहते पाठ पढुनो स्कूल को पढ़ा करके आसुन भल नंबर रखुन पाठ पचारले किछि कहि पारुनो ताले मके ओ पंडितटा त आउ ताले एटा कहबा माने कोन मु तुमको व्यंग कली एटा होची व्यंगात एई भली भाबे जो व्यंगात्मक साहित्य रचना हेते माने समालोचना भितरे थट्टा परिहास लघु हास्य जा कोंदी लघु हास्य रहिता है ताकू व्यंग साहित्य कुआते तापर देख जजाति केसरी गोटे ऐतिहासिक मूलक काव्य दशरथ वियोग सावित्री चरित उर्वशी आदि आउरी शिवाजी उत्साह वाक्य दुर्योधन रक्त नदी संतरण ये सब क्षुद्र कविता आउ केतक गद्य से मध्य रचना करछि तांकर सृजनी शक्तिर अपूर्व सृजनी शक्ति र पराकाष्ठा से प्रदर्शन करिसंती तांकर रचना मुख्यतः तांको कोन साहित्य आउ इतिहास साहित्य रे तांकर सौंदर्य प्रीति आउ इतिहास प्रति तांकर रहिछि कोन ऐतिह्य प्रीति माने आम देशर ऐतिह्य संस्कृति प्रति तांकर भल पाइबा थिला तेणु उत्कळीय आउ भारतीय मानकर जातीय बोधता बहिर्प्रकृति सहित अंत प्रकृति आमे चिलिका पढ़ला बेले आलोचना करथिले बहिर्प्रकृति अंत प्रकृति बहिर्प्रकृति होची बाह्य सौंदर्य अंतर प्रकृति होची ता भितरे अंतर्निहित भाबे रहितबा सौंदर्य या भितर सुंदर समन्वय से प्रतिष्ठा करचंती प्रकृतिर वंदना करचंती तांकर समस्त काव्य कविता माध्यम रे ताहले तांको साहित्य रे कोन रहिछि मानववादर रहिछि मानववाद सहित प्रकृतिर वंदना भरपूर हेकी रहिछि बा प्रकृतिर से सौंदर्य को उन्मोचन करचंती आम से कहिचंती सारा भारत वर्ष बुली आइले किंतु चिलिका तांको सबुठो अधिक आकर्षण कला अर्थात सबुठारु चिलिका होची मनोरम स्थान ताले कि सुंदर भाव से आमे पढ़ी से प्रकृतिर वर्णना करचंती तेणु तांकर सौंदर्य बोध नैतिक बोध तांको साहित्य को जुग जुग धरिकी कौन करची ना प्राधान्य दे आसी एवं तांकर से जो प्राधान्य पाइबा कथा से आमे देखुचंती तांको काव्य कविता रे से सब प्रतिफलित होइछि कहार प्राधान्य ओडिसार प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिह्य संस्कृति को से प्राधान्य देकी से रचना करचंती देख राधानाथ जुगर आउ जने विशिष्ट राधानाथ जुग कहले कोन एका राधानाथ गोटे जुग तयारी करदले ना सेतले केते काव्य कवि प्राबंधिक सब थिले तांका भितरे आउ जने होचंती भक्त कवि मधुसूदन राव तम माने सब जानिच जे भक्त कवि मधुसूदन रावकर से भी मध्य ब्राह्मण धर्म ग्रहण करथिले ब्राह्मण धर्म ग्रहण करिकि साहित्य रे से आदर्शवाद नैतिकवाद बोध एवं विभू प्रेम से ताको प्रतिफलित करछन
ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବ ଥିଲା ଉଦାର, ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦାର ମାନବିକବାଦ। ତାହେଲେ ଉପନିଷଦରେ ସେ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ଯୋଉ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଇଥିଲେ କଣ ନା ପରିଦର୍ଶକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଧାନାଥ ରାଓ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକ। ରାଧାନାଥ ରାଓ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କଣ ଥିଲେ ନା ଶିଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ କଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀ ମାନେ 14 ପାଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଉ ରଚନା ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସନେଟ। ତାହେଲେ ସେଇ ସନେଟ ରଚନାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ, ରାଧାନାଥ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଆହୁରି ରହିଛି କଣ ବସନ୍ତ କଥା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ସେ ମନୋଜ୍ଞ ସଂକେତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। ଦେଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ କଣ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଥିଲେ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କଣ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି କଣ ମୁଁ କହିଲି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଣ ନା ଯେ ଶିଶୁର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି, ଶିଶୁର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ କବି ହେଲେ କିଏ ନା ଯିଏ ଜାତୀୟତା ଓ ସାମାଜିକ ବୋଧ ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେନାପତିର ଭଳି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 1843 ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 1843 ରୁ 1918, 1843 ରୁ 1918। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କଣ କୁହାଯାଏ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଯେମିତି ସେନାପତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯେମିତି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁଢ ଆବର୍ଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେନାପତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେମିତି କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତିଲାଲ କହିଲେ ଓଡିଆ ଏକ ଭାଷା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସେନାପତି ଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନବଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆଜି 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। 2014 ମସିହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା ସିନା ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା ବୋଲିକି। ତମାନେ ଆଜି ସିନା ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ। ଯଦି ତମାନେ ଆଜି ପାଠ ନ ପଢିବ, ନିଜକୁ ନ ଗଢି ପାରିବ ଠିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଆଗକୁ ହବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାଦିନରୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ ମା ବଡ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସେ ସହିଥିଲେ। ସହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇକି ସେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ପଢି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସେନାପତି, ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି ସିଲାଇ ଆଉ ନିମାକ ଭାଇର ମେଟ୍ ବୟ ମାନେ ଯୋଉ ଟଲ ଟୁକୁରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜର କଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ, ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରଶାସକ ହେଲେ। ଦେଖ ମାନେ ମେଟ୍ ବୟରୁ ପ୍ରଶାସକ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ପଥ। କେମିତି ଜଣେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା? କେବଳ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ।
ताले से जा हो आमे जानिले गड़जात अंचल जो केउझर गड़जात अंचल जो आंदोलन होइतला सेटा से देवान भाबरे काम करथुले बा मैनेजर भाबरे से कार्य करथुले सेठु आसिला पर से ओडिसार तत्कालीन सामाजिक अर्थनैतिक परिस्थिति प्रशासनिक मनोभाव साधारण लोक मानकर दुख दुर्दशा को नेकी बालेश्वर संवाद वाहिका संवाद पत्र आमे पूर्व पीरियड रे कहिथली जे बालेश्वर संवाद वाहिका किए ना फकीर मोहन सेनापति तापर देख ताकर प्रथम साहित्य पत्रिका थिला कोन बोधदायिनी आकु भी मध्ये आमे आलोचना करथिले 1868 मसिया रे 1843 से जन्म हेतिले 1868 मसिया रे बोधदायिनी 1868 मसिया प्रकाश कले कोन ना बोधदायिनी पत्रिका परे परे ओडिया भाषा सुरक्षा क्षेत्र रे देख आ महारथी भाबरे से अवतीर्ण हले तले एते से ओडिया साहित्य पई कार्य कले जे तांको ओडिया साहित्यर माने महारथी बा सारथी बा आमे तांको महारथी कहले सबुटु बड़ योद्धा जे सेनापति योग्य से आसन रे से अवतीर्ण माने ओडिया भाषा सुरक्षा करिया पई बंगाली मानक सहित से युद्ध आरंभ करदेले ओडिया भाषार ऐतिह्य संस्कृति ओडिया भाषार वर्ण विभाव ओडिया भाषार उत्पत्ति से समस्त के सुंदर भाबरे सृष्टि कले जे समस्ते आश्चर्य हे गले देख पाठ्य पुस्तक से सब सेतबेले ओडिया माने पढिबा पे मु कहउथले आर पीरियड रे जे कटक कलेक्टर कहले ओडिया भाषा त कई पढी नांती ओडिया भाषा त कई जानि नांती ओडिया भाषा रे कोन शासन कार्य हबो तनो उठाई दियो ओडिया भाषा लोप पाय कर दियो बंगाली भाषा प्रचलन कर किंतु फकीर मोहन सेनापति कोन कले ना पाठ्य पुस्तक आमर छात्र छात्री माने पढिबा पई से राती अनिद्रा हेगी सब बही पढ़ा बही सब लेखिले तांकर प्रथम पत्नी मरी जाइथिले हेले तांकर द्वितीय पत्नी कृष्णा कुमारी ताकू ए सब कार्य रे बहुत साहाय्य सहयोग करथिले देख आमर पारिवारिक जीवन रे आमे जदी जणे अन्य जन को साहाय्य करबा भाईटे भाई की साहाय्य कले भाई ऊपर उठिबो भौणीटे भौणी की भाई की साहाय्य कले ऊपर उठिबो बा भौणी की भाई कले उठिबो स्वामी स्त्री की साहाय्य कले स्वामी ऊपर उठिबो स्त्री को स्वामी साहाय्य कले से ऊपर उठिबो आमे समस्त सहयोग रे परिवार रो समस्त उन्नति करंती ता न करिके आमे जदी परस्पर को टाणीबा से काई की करबो मु करमी से करे ताले काई किछि करि परिबानी ताले कृष्णा कुमारी को सहयोग रे फकीर मोहन सेनापति ओडिया साहित्य सुरक्षा क्षेत्र रे से अवतीर्ण। अच्छा देख पिला माने आमे पढ़िले जे फकीर मोहन सेनापति आमर सेते बेलर सारस्वत साधक मान को प्रोत्साहन दवा पई सेमानक सारस्वत सृष्टि की स्थान दवा पई बोधदायिनी पत्रिका प्रकाश कले ता सहित संवाद बालेश्वर संवाद वाहिका खबर कागज प्रकाश कले समस्त जेमिति खबर कोठी कोन घटुची ओडिया माने से माने आमे सिना खबर पाइले सचेतन हबा तेनु समग्र ओडिया जाति को सचेतन करिया पई संवाद पत्र प्रकाश कले पिला माने पाठ पढ़िया पई से पाठ्य पुस्तक राति राति अनिद्रा हेकी लेखिले तापर देख आमर ऐतिह्य संस्कृति रा पुनरुद्धार पई जो रामायण महाभारत उपनिषद ए सब को अनुवाद कले आउ तांकर सबुटु भिन्न स्वादर पुस्तक होची उत्कल भ्रमण 1892 ख्रीष्टाब्द रे से पुस्तक प्रकाश करथिले तापरे केन्दुझर भुया मेळीरु तुमे भुया मेळी कथा तळ क्लास रे पढिथिबो जे तांको जीवनी पढ़िला बेले जेंति पान गुआ कथा लेखिकी धरणधर खमार जानिबु लेखिथिले माने तांको बुद्धिमत्तार परिचय मिले केमिति जे पान गुआर्थ गुड़ी सैनिक पठेगी भुया जो मेळीरु केमिति केन्दुझर राजगढ़ को रक्षा करा जिवो सेथि पई से संवाद पठैथिले एवं ता सफल हैतिला से सेटु आसिला परे तांकर सेतबेलर जो अनुभूति को नेकी से कविता पुस्तक रचना करथिले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली ए सब पुस्तक प्रकाश करने सहित तांकर माने कौन जा कहती अमर गाथा तांकर प्रकाश करे 6 माण 8 गुंठु उपन्यास 6 माण 8 गुंठु उपन्यास
ପାଞ୍ଚଟା ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁବାଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ। ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଜମିଦାର ମାନେ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଜମିଦାରୀ କି ହାତ କରୁଥିଲେ, ହାତ କଲା ପରେ ତାପରେ କେମିତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜମି ବାଡି ଛଡେଇ ନଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ସେ ପୁରା ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ସେନାପତି ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ଛଡା ମାମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଆହୁରି 3ଟା ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ତାଙ୍କର ରଚିତ, ମାନେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ରେବତୀ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ଆଉ 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରେବତୀର କଥାବସ୍ତୁ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ କେମିତି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ପରିବାରର ସମାଜର କ୍ଷତି ହୁଏ, କେମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତା ସେ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ। ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଚରିତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଚରିତ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଏହା ଛଡା ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରମ୍ୟ ରଚନା। ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା। ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ରମ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଯେ ସମାଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ପରିହାସ କରି ଯୋଉ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରମ୍ୟ ରଚନା। ତା ଛଡା ଦେଖ, ଏହା ଛଡା ସେ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ବା ସାରସ୍ୱତ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଯାଙ୍କର କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1903 ମସିହାରେ କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କଥା। କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆର ପିରିୟଡରେ କହିଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ବୋଲିକି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କି ନିଜର ଭାଷା ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କିଏ ବିହାରରେ ରହିଲା, କିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଲା, କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଲା, ଏମିତି ସବୁ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡି ସିନ୍ଧୁ ନିରେ। ତାମାନେ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏଠି ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଅ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମିଶିଲେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ବିଶାଳତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ହବ। ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡି ସିନ୍ଧୁ ନିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ପଢିଛନ୍ତି ମନେ ପକାଅ? ଯେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତା ଆସିଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ
ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ସାରସ୍ୱତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଜନ୍ମ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଏତେ ବଡ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ? କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୋହରି ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାତି, ଏ ଓଡିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ଯିଏ କଣ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କଣ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଯେ ଜାତି ପାଇଁ, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ତାଙ୍କର ରଚନା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦୁମତୀ, କିଚକବଦ୍ଧ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, କବିତା ମାଳା, ଭାରତୀ ଭାବନା, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ମହିମା, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା ଛଡା ୟାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ କୋମଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ଭାଷାରେ, ପଲ୍ଲୀ ମାନେ ଗାଁ ଭୂଇଁର ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବି। ସରଳ ସାବଲୀଳ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାକୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କବିତା ମାନ ରଚିତ ହେଇଛି। ତାହା ପାଠକକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜ କଥିତ ଭାଷାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକୁ ପଢୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭିତରେ ପଲ୍ଲୀ ଚରିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୋଉ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ସୀତା ବନବାସ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିଛି ମାନେ ପାଠକ ମାନେ ବହୁତ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କନକଲତା ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ କାବ୍ୟ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଦି ପର୍ବରେ ଅନେକ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନମୋହନ ଲାଲ ଆଦି ଯୋଉ ପର୍ବ, ଆଦି ପର୍ବରେ କିଏ କିଏ? ଜଗମୋହନ ଲାଲ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ଗୋପାଳନାଥ ନନ୍ଦ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ଲାଲ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ନାଟକ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ଜଗମୋହନ ଲାଲ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଜଗମୋହନ ଲାଲ। ଜଗମୋହନ ଲାଲ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ନାଁ କଣ? ନା ବାବାଜୀ। ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ? ନା ବିବେକୀ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଲା କଣ? ନା ବାବାଜୀ। ତାହେଲେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତୀ ପ୍ରୀତି, କୃଷି ବିବାହ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ। ତା ଛଡା ଦେଖ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ପରେ ପରେ ଆହୁରି 13 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ବିବେକୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବାବାଜୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ବିବେକୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଆମର ରେବତୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ତାକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି କଣ? ନା ଆମର ପଦ୍ମମାଳୀ। ପଦ୍ମମାଳୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଖ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ କଣ? ନା ପଦ୍ମମାଳୀ। ପଦ୍ମମାଳୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିବେକୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବାବାଜୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ
नाटक, रेवती होची प्रथम क्षुद्र गल्प आउ पद्ममाली होची प्रथम उपन्यास। ताले ए सब हमर ओडिया साहित्य रे के रचना करथिले आमे आलोचना कले। तापरे देख आमे बर्तमान देख उत्कल साहित्य पत्रिकार से थिले सुयोग्य संपादक के थिले विश्वनाथ कर। आमे पढ़ी सब आ पूर्व पीरियड रे सब विभिन्न पत्र पत्रिका विषय रे। ता छड़ा गोपाल चंद्र प्रहराज होचंती जने विशिष्ट रम्य रचक आउ प्राबंधिक। प्रबंध रचना करचंती, रम्य रचना लिखिचंती। रम्य रचना से तत्कालीन समाजर जो कुसंस्कार अंधविश्वास प्रचलित अशिक्षा कुशिक्षा को समालोचना करिकी व्यंग विद्रूप भाव रे व्यंग साहित्य रम्य रचना गठित हेतिला। तले भागवत टुंगी रे पांजी भागवत टुंगी रे संध्या, बाई महांती पांजी, आम घर हालचाल, दुनिया हालचाल, नना बस्तानी, बाई नानी बुजुड़ी, मिया साहेब रोजगार रोजना मचा, मिया साहेब रोजना मचा ए सब पुस्तक रचना करथिले किए ना गोपाल चंद्र प्रहराज। ता छड़ा गोपाल चंद्र प्रहराज सबुठु पुण्य कीर्ति होची पूर्णचंद्र भाषाकोश। जो पूर्णचंद्र भाषाकोश से रचना करथिले एबे मध्य से भली भाषाकोश केही रचना करि पारि नाहंती। ताहा होची अक्षय कीर्ति, से केबे क्षय हेबो नाही। एते सुंदर भाव से रचना करछी। से जो पूर्णचंद्र भाषाकोश 7 भागरे जो कोन रचना करा जायछि। या छडा ताकू ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली कहुए। कोणार्क अर्थ पूर्णता, सुंदर कारुकार्यर पूर्णता होची कोणार्क। ता ठारू आउ सुंदर कारुकार्य किछि नाही संसार रे। सेमिति पूर्णचंद्र भाषाकोश होची ओडिया साहित्य जगतर कोन चारु कोणार्क बा कला कोणार्क। ताले पंडित गोपीनाथ नंदंकर श्री भारत दर्पण, सारला महाभारत परे ए जो भारत दर्पण होची प्रथम प्रामाणिक आलोचना ग्रंथ। यह छड़ा केतेगुडे संस्कृत नाटक को मध्य से अनुवाद करथिले। संस्कृत रु ओडिया भाषा को अनुवाद करथिले। तांकर विशिष्ट सबुठारु विशिष्ट रचना होची कोन ओडिया शब्द तत्वबोध अभिधान। ओडिया शब्द तत्वबोध अभिधान माने आमे जो शब्द अर्थ सब शब्दर अर्थ तो आमको जना नहीं। आमे गोटे अभिधान रखिकी ता देहरु आमे अर्थ खोजिकी बाहर करती। ओडिया भाषा तत्व तांकर आउ गोटे पुस्तक पंडित मृत्युंजय रथंकर सारला चरित और अन्यान्य रचना तथा समालोचना ए सब होची उल्लेखयोग्य। तारिणी चरण रथंकर उत्कल साहित्यर इतिहास रचना करबा होची केतोटी गल्प उपन्यास को से रचना करथिले। ताहले राधानाथ जुगर अवसान न हेउनु आमे एठी देख एठी ताले आमे जानिले ए सब रचना भितरे आमे जानिचंती राधानाथ जुग अवसान न हेउनु आमे पढिथिले। तार गोधुली बेला रे देखा देथिला किए ना हमर सत्यवादी जुग। ताहले वर्तमान आमे देखिबा सत्यवादी जुग। आमे जानिचंती राधानाथ जुग परे आसिला सत्यवादी जुग। राधानाथ जुग शेष हेइनी, सत्यवादी जुग आरंभ हो गला। सत्यवादी जुगर उन्मेष हला केते 1925 मसिया रे। देख 1925 मसिया रे हमर 19 इतिहास आमे टिके देखिबा। 1905 मसिया रे हेतिला कोन ना बंग भंग। 1905 मसिया रे बंग भंग हला परे स्वराज आंदोलन हेतिला। स्वराज आंदोलन हला परे हमर रचित हेतिला हमर कोन असहयोग आंदोलन हेतिला। असहयोग आंदोलन हेला परे कोन हला ना से माने सब आलोचना करथले। सब स्कूल कॉलेज छाड़ले पिला माने पाठ पढिया पई जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा हला। ताले सत्यवादी रे आदर्श जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा हेतिला। सत्यवादी रो पर्वर मुख्य आदर्श ए जो सत्यवादी पर्व हमर राधानाथ जुग परे आरंभ हला। 2 रे कोन ना सत्यवादी पर्व। सत्यवादी पर्व सत्यवादी पर्व कौन ना एठिकार आदर्श कौन है ना उत्कलीय जातीय चेतनार जागरण। आमर ओडिया भाषार ओडिया जातिर ओडिया माटी उत्कलर जातीय चेतना आम ओडिया जातिर चेतना तार आम जातीय चेतना अर्थ आम जातीय सचेतनता स्वभाव र जागरण पाई ए सत्यवादी पर्व
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତା ଛଡା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ବୋଧତାର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାନବ ସେବା, ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଭାବନା ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଭାବ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଏକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମୁଖ୍ୟ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଆମର ସେନାପତି ଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଯେମିତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେମିତି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ କିଏ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଆଗରୁ 1909 ମସିହାରେ। ଦେଖ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ? 1905 ମସିହାରେ। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଯୋଉ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହୁଥିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି? ନା ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର କଣ? ନା ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ କହିଲେ, ଆମ ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡିଆ ମାନେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିବୁନି କି ତାଙ୍କ କାମ କିଛି କରିବୁନି କି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବୁନି। ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା କଣ ମୂର୍ଖ ହେବେ? ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ତ କେବେ ମୂର୍ଖ ହେବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଓଡିଶାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ନା 1909 ମସିହାରେ। ହେଲା ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ପଢା ହେଲା? ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପଢା ହଉଥିଲା। ପିଅନ କିରାନୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟି କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଥିଲା। ଆମର ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା? ନା ଆମ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ। ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆମର ଜାତି ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ କିଏ? ଦେଖ, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। କାହିଁକି ସେଠି 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ 5 ଜଣ ମିଶିକି ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରାଣ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦରିଦ୍ରର ସେବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କଣ କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କଣ? ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇକି ବାହାରିଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ନା ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି। ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଜାତି ପ୍ରେମ ବନି ମାନେ ଆମ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଆଁ ସଦୃଶ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ନିଆଁ ଯେମିତି ହୁ ହୁ ହେଇକି ଜଳେ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଓଡିଆ ଜାତିକି ଭଲ ପାଇବାର କଣ ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ସମସ୍ତେ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ କଣ ହବ? ନା ଜାତି ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଜାତିର ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆହୁତି ଦେବେ? କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ? ନା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ। ଆମର କାହାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହବ। ଆମେ ଆଉ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ମିଶିକି ରହିବୁନି। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଓଡିଶା ଭୂଇଁ, ଆମ ନିଜର ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦରକାର। ଏହା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଇ ଆହୁତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇକି ଏଥିରେ ମିଶିଯାଅ।
ଚାଲେ କିରେ ଭାଇ ଦାନାର ତ ବଡା ଘୋଡା ମୁଖେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଯଦି ଘୋଡା ମୁହଁରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଦବ ଘୋଡା ତ ଖାଇବ ନା ଚାଲିବ? ସେ ଖାଇବ, ଚାଲିବନି। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆମର ଯଦି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଗାଁର ହେଇପାରିବନି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ହେଇପାରିବନି, ଆମ ଦେଶର ହେଇପାରିବନି, ଆମ ଜାତିର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ, କଣ୍ଠିତ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ବା ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଅଭିଭାଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ଜନନାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଅହିଂସାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସୂଚନା, ଅହିଂସାର ସେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ସମାଜ ତାଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କଣ? ନା ସମାଜ। ଆଜିକାଲି ତୁମେ ସମାଜ ପଢୁଛ ତ? ଜାଣିଛ ନା ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ଖବରକାଗଜ? ସେଇ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ 1919 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡା ଦେଖ ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ କଣ? ବନ୍ଦୀର ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏସବୁ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ଗଳ୍ପ ସେସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ରାଜନୀତିକୁ ତାଙ୍କର ଗତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ, ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଲେ, ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଭାଗ ନେଲେ, ତାପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। କୋଣାର୍କେ, ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାର ପ୍ରାଣବନ୍ତ କାବ୍ୟ। କାହାର? ଦାସଙ୍କର। ଦାସ ନାୟକ ପ୍ରଣୟିନୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ଅନୁଦିତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ମୋ ନିଶ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଅଛୁଁ ହେବୁ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯେ କେମିତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇପାରିବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଏସବୁ ରଚନା। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ, ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନସର ପରିଚୟ ଦିଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆ ଛଡା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି କେମିତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଚକ୍ରଧରପୁର ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ସେଠି କେମିତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆଲେଖିକା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗାଥା, କବିତାର ମନୋଜ୍ଞ ସଂକଳନ ଆଲେଖିକା। ତା ଛଡା ସେ ଗୀତାୟନ, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, କଳିକା ଆଦି ମନୋଜ୍ଞ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ତଳ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବ, ଆଗ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆର କ୍ଲାସରେ ପଢିବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ତାଙ୍କର 2ଟା ନାଟକ ରହିଛି। ତା ଛଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟାନ୍ତର, ଅଭାଗିନୀ, 1817, ବିସର୍ଜନ ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ, 27ଟା ଗଳ୍ପର ସେ ଥିଲେ
लेखक तांकर अर्ध शताब्दीर इतिहास और तहिरे मो स्थान एटा 1961 मसीह मरणोत्तर भाव में केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता से देख यह छड़ा कृपा सिंधु मिश्रंकर कोणार्क बारवाटी उत्कल इतिहास लीला का अदृष्टवाद आदि प्रबंध सब बहुत तात्पर्यपूर्ण वासुदेव महापात्रकर शांति धारा बक्सी जगबंधु सिंहकर प्राचीन उत्कल प्रबंध सार श्रीकृष्ण पद्मचरण पट्टनायकर पद्म पाखुड़ा ता छड़ा आशा मंजरी सूर्यमुखी आदि कविता पुस्तक सत्यवादी जुगर आउ गोटे गोटे होची रुद्धिमंत सारस्वत कृति तो ए समय आत्मबल्लभ महांती से जड़े विशिष्ट गवेषक भाव में ओडिया साहित्य आविर्भूत होते से जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ताकर काव्य मध्ययुगीय कविता काव्य को से निंदा करथिले एवं समुचित उत्तर दबापाई से जो मध्ययुगीय काव्य कविता से साधारण लोकंकर किसी काम रे आसी नथिला आमे आलोचना करथिले 1926 मसीह प्राची समिति गठन करिकी तार आनुकूल्य रे साहित्यर पोथी अहल्याଙ୍କୁ नूतन जीवन देई दर्शाइथिले जे प्राचीन मध्ययुगीय काव्य महत्वर संपर्क रे लावण्यवती विदग्ध चिंतामणि रस कल्लोळा ए सब ग्रंथ संपादना करथिले यार मुखबंध लिखिथिले ताकर ए मुखबंधरु तांको पांडित्यर परिचय मिले सुधाकर पट्टनायकर विच्छंदचरण पट्टनायक केदारनाथ महापात्र प्रमुख मध्य पोथी संपादना करी प्राचीन ओडिया साहित्यर रत्न भंडार को खोली देइथिले माने रत्न प्राचीन जो ओडिया साहित्य मृत प्राय हो जाइथिला जो देख सत्यवादी जुग बेलू सा रत्न भंडार रे परिपूर्ण हो गला ताले देख सत्यवादी जुगर आदर्शर प्रतिध्वनित केते जन लेखकक कृति रे देखा जाए कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जातीय संगीत जीवन संगीत ए सब रचना करछंती आमे ए सब पुणे आर पीरियड को आउ गोटे पीरियड रे पढ़िबा ताले ठीक अछि मो